एवरीवन सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਵਧੀਆ ਸੋਚਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ व्यवहार रखना जिहदे विच सही ते गलत दे विच फर्क पता होए। ऑब्जेक्टिव्स की ने, उद्देश्य की ने इस चैप्टर दे। फर्स्ट, टू प्रमोट हैप्पीनेस इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों दे मनां दे विच खुशी नूं वधाउणा। सैकेंड, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट लॉजिकल पॉजिटिव एटीट्यूड, विद्यार्थियों दे विच एक लॉजिकल यानी वो सही गलत समझ के एक अपना अनुमान ला सकन यह जिहा व्यवहार जिहड़ा है उहदे विच लैके आना। थर्ड, टू डिवेलप रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों विच एक विग्यानक ते नाल दी नाल सही गलत दी जिहड़ी सोच हैगी है वो विकसित करना। इफ आवर लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस, the roses should emanate from positive thinking and rational behavior। जेकर साडा जीवन गुलाबां दा एक बिस्तरा है जिते गुलाब पए हुए ने ते गुलाबां नूं एक वधिया सोच ते नाल दी नाल आपां कह सकदे हां सही गलत दा जिहड़ा बिहेवियर हैगा वो साडे विच उभारन दी लोड़ हैगी है। एमिनेट दा मतलब हुंदा है बाहर उभार के लेके आना, कुछ दिखाना। The key to success is to do the most difficult work with positive approach। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਟੂ ਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ यानी बुरे बिहेवियर ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਹੈਪੀ ਲਿਵਿੰਗ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। How will you react when you are in the following different situations? जेकर तुसी ये थल्ले दित्तियां गईयां स्थितियां दे विच होवोगे तां तुसी किवें दी प्रतिक्रिया अगे लैके आओगे या की बिहेवियर अगे लैके आओगे। इत्थे सिचुएशन दसी गई है। पहले डब्बे दे विच पहला रिएक्शन, दूजे विच दूजा, तीजे विच तीजा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला सवाल है, you see an accident on the road, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਲਪ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਲ ਸਮਵਨ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਲਪ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਮਵਨ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਲਿਊਰ ਯੂ ਥਰੂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਟੇਲਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਸਟ ਹਿਮ ਐਟ ਵੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਥਿੰਕ ਲੌਜੀਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਗੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ। ਤੀਜਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਅਵੋਇਡ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਚੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ पर फिर भी जे कोई गल कर रहे तो तुसी अपना दिमाग तो लाओगे ना, वो तो जरूरी हैगा है ना, थिंक लॉजिकली। तीजा, यू फॉल इल बिफोर द एग्जाम, भी तुसी अपनी परीक्षा तो पहला ही बीमार हो जाते हो, फिर की करोगे। यू विल अवॉइड द एग्जाम, तुसी पेपर ਲਈ नहीं बैठोगे ते कह दोगे भी मैं बीमार हाँ। You will take the exam with full determination, नहीं तुसी पूरे दृढ़ता दे नाल या दृढ़ इरादे दे नाल पेपर दोगे। या तीजा, you will indulge yourself in copying या cheating, भी तुसी बचन दे लई, पास होने दे लई चीटिंग करना शुरू कर दोगे या फिर कॉपी करना शुरू कर दोगे, चिट्स बना के लेके जाओगे। मैनू लगता है भी तुसी जो कुछ भी होएगा अपना एग्जाम पूरे दृढ़ता दे नाल बैठ के देना चाहिए। चौथा, यू हैव मिस्ड द एनविसेज्ड गोल, भी जो भी तुसी कुछ सोचा होया सी, ओहो जो भी कल्पना कीती सी ओहो तुहाडे तो मिस हो गया ते तुसी की करोगे। यू विल लूज हार्ट, तुसी दिल छोटा कर लोगे। यू विल वर्क हार्ड टू अचीव द गोल, तुसी फिर भी लगे रहोगे, काम करते रहोगे भी जो सोचा होया हासिल करके ही हटना है। तीजा, अडॉप्ट अनफेयर मीन्स, भी अनुचित ढंग जिहड़े ने वो अपनाना शुरू कर दोगे।
देखो बेशक तुसी मिस करता पर फिर भी मैनू लगता है भी थानू मेहनत करते रहना चाहिए ओनू हासिल करन दे लई। योर फ्रेंड इज इन ट्रबल, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਵਿਲ ਇਗਨੋਰ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੈਲਪ ਹਿਮ ਰੈਡੀਲੀ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋਗੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਕ ਫਲਿਮਜ਼ੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਰੈਡੀਲੀ। ਅਗਲਾ, your classmate is weak in a subject, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? you will ignore him, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ, you will help him to improve, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੀਜਾ, make a fool of him, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। your class fellow excels you, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? you will feel jealous of him, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। you will try to excel like him, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। you will not react at all, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ। ਅਮਿਟ ਦ ਅਬਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਟੇਨ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਵਿਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 1, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਆਰ ਐਕਲਿਪਸਡ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਮਚ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। he has no money or other source of income to pursue his study, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। he finds that all the kids in his surroundings are engaged in studies and this motivates him, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। he gathers courage and determination to go ahead with his studies like others, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। he is hard working and honest, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। how will you help him in the given situation, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, seek help cooperation from the teacher, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗੋਗੇ। ਸੈਕੰਡ, help him yourself, ਆਪ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਥਰਡ, seek funds from classmates for his fees, ਵੀ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਮੰਗੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੜ ਸਕੇ। ਫੋਰਥ, you will encourage him to raise funds by doing some labor himself, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। which of the above mentioned options will you adopt and why, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, to help him I'll take help cooperation from the teacher, ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗਾ। I'll explain to the teacher the problem faced by the child, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। I'm pretty sure that she would help him from the school's fund which is meant for the poor children, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲਾ,
the teacher will ask all the students to choose one of the above actions. ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ and discuss it with the fellow students and get their help to improve, finalize their choice option. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਵੇਂ if I try to help him myself I won't have the means and knowledge to help him enough. ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ if I seek funds from my classmates, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ for his fees, then many might not support the cause and might not help. ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ in India child labor is banned, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। So I wouldn't encourage him to raise funds by doing some labor himself. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ। Just imagine that your friend is watching TV at his home and gets upset with the news coming from different channels. जरा सोचो, कल्पना करो कि ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You try to bring him to the point that news is sometimes misleading or exaggerated. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ and that he should drive away all the negative thoughts from his mind, but all in vain. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। What will you do vis-a-vis the current situation? ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ in the face of optimistic thinking, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ even the rocks give way, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ and set milestones of courage for the brave hearts, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਯੂ ਵਿਲ ਕੰਸੋਲ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਜੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਜੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਇਨਕਲਕੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਇਨ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਥਾਟ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂ ਵਿਲ ਅਬੈਂਡਨ ਹਿਮ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਗਲੂਮੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਦਾਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਸਬਜੈਕਟ, the teacher will divide the students into 4 groups to assess their level of positive thinking. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। And rational attitude by allowing them 10 minutes to interact and exchange views, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ। Then the teacher will select 2 students from each group, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 2-2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ and ask them to put forth their view points, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
जो भी सोचते हो अपने जिहड़े विचार ने वो रखो सारे सामने. During this session, the teacher will put forth her own views or logics if needed. ਤੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. The objective of the whole activity is to enable the students to control their inner mind. ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ and adopt positive attitude based on logic. ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ all the students will give their views with logic about the importance of positive thinking in their life. ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਣਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 5-6. ਪਹਿਲਾ, positive outlook enables you to cope better with stressful situations, which in turn reduces the harmful health effects of stress on our body. ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਣਾਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਣਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੈ. ਦੂਜਾ, positive outlook makes it easy for you to achieve your goals because when you are in a positive frame of mind you can make better decisions. ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੀਜਾ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਕਿਊਰੀਅਸ. ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. Because with a positive attitude we become more receptive towards new information. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ positive attitude ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ. ਚੌਥਾ, positive outlook makes it easier to overcome obstacles. ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਪੰਜਵਾਂ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ. ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Because a person with positive conduct ਜਾਂ outlook responds better to negative moments. ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਜਿਆ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਟ ਮੇਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੈਟਰ as it is the attitude of the patient that gives him strength to recover. ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਅਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਜਦ YouTube ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 30 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਦੇ 40 ਕਦੇ 50 ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਧਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦਵਾਂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ. ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ.